स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। क्लास 12 में फिजिक्स में अपने चेप्टर नंबर 4 में આપણે આજે પાર્ટ નંબર 14 જોવાનું છે। તો આજે આપણે નવા ટોપિક વિશે વાત કરવાની છે, સોલેનોઇડ। તો સોલેનોઇડ કોને કહેવાય એ આપણે વાત કરવાની છે ને સોલેનોઇડ વિશે થોડુંક આજે ડીપમાં જોવાનું છે। આપણે થોડીક માહિતી તો સોલેનોઇડ વિશે હોય જ, કારણ કે 9મા અને 10મા ધોરણમાં સોલેનોઇડ વિશે થોડુંક આપણે ભણવામાં આવતું। તો આજે થોડુંક ડીપમાં જોઈએ। तो सोलिनोइडની સૌપ્રથમ આપણે વ્યાખ્યાની વાત કરીએ તો કહી શકાય કે પાસ પાસે વીંટાળેલ તાંબાના તાર દ્વારા બનતી નળાકાર રચનાને સોલેનોઇડ કહે છે। तो सिंपल व्याख्या है, जो पास वींटाळेल तो एक आपणे नळाकार लईए, धारो कि नळाकार है वच्चेथी पोलो है अने नळाकार है एमां आपणे तांबानो तार है एकड़े पास वींटाળી दीए। चालो हूँ पास वींटाळवानी 2 डायमेंशन में आपने देखाय ए रीते कोशिश करूँ छूँ। तो आ रीते तार है आपणे पास है ए रीते वच्चे जग्या ना रहे ए रीते आपणे गोठवेलो छे। आकृति में तमने वच्चे जग्या देखाय पण खरेखर आपणे धारो कि आ पेन है नळाकार है एना पर तार है એને એ રીતે ભેગો ગોળ વીંટાળવાનો છે કે વચ્ચે જગ્યા રહે નહીં। અને ધારો કે આ નળાકારમાં આપણે તાર વીંટો છે, એની લંબાઈ ધારો કે કેપિટલ એલ છે અને આની ત્રિજ્યા છે કેટલી છે, કેપિટલ આર છે। અને અહીંથી આપણે એક છેડો જે અંદર નાખ્યો હતો અને છેડો જે છેલ્લે પૂરો થાય એ છેડા બંનેને બહાર કાઢીએ અને વચ્ચે આપણે જોડી દઈએ વિદ્યુત બેટરી સાથે એક અહીંયા કળ જોડી દઉં છું चालू बंद करवा माटे, विद्युत प्रवाह चालू बंद करवा माटे कळ जोड़ी दઉં છું के। चलो અહીંથી ધારો કે બેટરીનું ધન છેડો ઋણ છેડામાંથી आई प्रवाह अंदर दाखल थाय અને आई प्रवाह બહાર નીકળે। तो आ सिंपल रचना છે સોલેનોઇડની। एक खास ध्यान में राखवा जेवी बाबत ए छे के तमने मनमा एक आपणे प्रश्न थाय के सर आपणे तांबानो तार होय एने नजीक गोठवीए तो शॉर्ट सर्किट ना थाय? तो के थाय। तो आ प्रॉब्लम ने दूर करवा माटे आपणे शुं कर्युं हतुं, सौप्रथम पहेला ज्यारे तार आपणी पासे हतो तारने शुं कर्युं हतुं के वार्निश अथवा अवाहक आवरण धरावतुं कोईपण आवरण होय ए माथे चढ़ावी दीधुं हतुं। जनरली धारे के मोटरनुं वाइंडिंग करता होय अने इलेक्ट्रिक मोटरनुं वाइंडिंग करता होय के पंखानुं वाइंडिंग करता होय त्यारे आपणे जोयुं होय के तार होय ने सौप्रथम पहेला शुं करे के एक वार्निशमां शुं करे ने पलाળી दे, अंदर डूबाड़ी दे, कारण के वार्निश है वार्निशनुं आवरण दरेक तार पर चढ़वाथी केवुं थई जाय, अवाहक आवरण चढ़ी जाय। पछी धारो के बे तांबाना तार नजीक अड़ी जाए तो पण एमांथी शॉर्ट सर्किट थाय नहीं। तो अहींया एक महत्वनी बाबत ए छे के तांबाना तार पर अवाहक आवरण चढ़ाववामां आवे छे। तो आवी रचना छे एने आपणे सोलेनोइड कहीशुं। અને સોલેનોઇડમાં આપણે વધારે થોડુંક વાત કરીએ તો સોલેનોઇડના 2 પ્રકાર છે। સોલેનોઇડ છે એને 2 પ્રકાર છે। એક તો છે લાંબો સોલેનોઇડ અને બીજો પ્રકાર છે ટૂંકો સોલેનોઇડ। બંને પ્રકાર છે। એક તમને વાત કહેતા આપણે રહી ગઈ કે સોલેનોઇડ છે એ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો, तो कि सोलेनोइड मित्रों शब्द है जे सोलेनोइड शब्द जे ग्रीक भाषानो शब्द जे चेनल शब्द है, चेनल शब्द ग्रीक भाषानो छे एना परथी सोलेनोइड शब्द उतरी आवेल छे। अने चेनलनो मीनिंग मित्रों थाय के चेनल એટલે खूब ज पतलू होय एने चेनल कहीए। तो सोलेनोइडना 2 प्रकार छे, एक लांबो सोलेनोइड अने टूंको सोलेनोइड। तो एना आ बंनेमां डिफरन्स शुं छे आपणे वात करीए के लांबो सोलेनोइड એટલે शुं। लांबो सोलेनोइड એટલે के जो आ सोलेनोइडनी रचना है एमां त्रिज्या करता लंबाई वधारे होय, जो त्रिज्या करता लंबाई वधारे होय तो एने लांबो सोलेनोइड कहेवाय। अने आ ज रीते टूंको सोलेनोइड कोने कहेवाय के जो त्रिज्या करता लंबाई नानी होय, त्रिज्या करता लंबाई नानी होय। अहींया जो आ त्रिज्या है त्रिज्या जेटली होय एनी करता पण लंबाई नानी होय तो एने टूंको सोलेनोइड कहेवाय। तो आ खूब ज बेजिक सोलेनोइड विषे आपणे जोयुं। हवे थोड़ुंक आपणे
ટ્વેલ્થના લેવલ ઉપર જઈએ કે હવે સોલેનોઇડમાં આપણે ડીપમાં જોઈએ ખરેખર આ સોલેનોઇડનો ઉપયોગ શા માટે થાય. અને આપણે ખબર છે કે કોઈ પણ વિદ્યુત પ્રવાહધારી તાર હોય, તારમાંથી જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. શું ઉત્પન્ન થાય? ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. ચાલો હવે એનું થોડીક ચુંબકીય ક્ષેત્ર કઈ ટાઈપનું હોય એ વાત કરીએ. હવે હું શું કરું, એના માટે મારે જોવા માટે આમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરું છું અને ધારો કે આ સોલેનોઇડ છે મારી પાસે, આ નળાકાર આ પેન છે સોલેનોઇડ છે ધારો કે, અને હું શું કરું છું આને વચ્ચેથી બે ભાગ કરી નાખું છું. આ સોલેનોઇડની નળાકાર છે ને વચ્ચેથી શું કરું છું, આમ ઊભા બે ભાગ કરી નાખું છું. તો મને આડછેદ કેવો દેખાય એની કલ્પના કરું છું. તો કે જો કલ્પના કરું તો ધારો કે મેં આમ તાર હોય ને વીંટાળ્યો હોય, તો જો ઉપરનો તાર છે અને અંદર તરફ દાખલ થતો હોય તો ઉપરને ડોટ ડોટ વડે દર્શાવું છું અહીંયા, અને તાર છે આ વીંટાળું છું ને નીચેથી બહાર નીકળે છે તો ધારો કે આ રીતે હું તારને નીચેનો તાર છે એને આ રીતે દર્શાવું છું. ઓકે, અમે આ આડછેદ કાપી લીધો છે. હવે જુઓ તાર હું વીંટાળું છું. ઓકે, હવે મને તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર ખબર હોય. ઓકે, ધારો કે જો હું આડછેદ મને કાપ્યું, મને તાર કેવો દેખાય છે તો કે અહીંથી બહાર નીકળતો દેખાય છે ને અહીંથી અંદર જતો દેખાય છે. ચલો બહાર નીકળતો હોય તો અંગૂઠો છે એ વિદ્યુત પ્રવાહની દિશામાં ઉપર રાખું તો આંગળીઓવાળો તો કઈ દિશામાં પ્રવાહ આવે? આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં મને પ્રવાહ મળે. તો જો આ તાર છે એની આજુબાજુ હું ધારો કે આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા દોરું તો કઈ તરફ આવે? તો કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ આવે. કેવી આવે? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ આવે. આવી રીતે અહીંયા પણ છે, અહીંયા પણ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા છે ઉપર બધા તારના ઉપરના આડછેદમાં આપણને આ ટાઈપનું દેખાશે. કઈ દિશામાં? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં. ઓકે, ચાલો આવી રીતે નીચેની વાત કરીએ. નીચેનો તાર છે એમાંથી ધારો કે તાર આપણે આમ વીંટાળીએ છીએ, આમ તાર વીંટાળીએ છીએ તો જો ઉપરથી બહાર નીકળો તાર અહીંથી ક્યાં જાય? અંદર જવાનો છે. અંદર જતો હોય તો આમાં વિદ્યુત પ્રવાહ કઈ તરફ જતો હોય? અંદર તરફ જતો હોય તો અંગૂઠો આમ રાખીએ, અંગૂઠો નીચે તરફ રાખીએ તો આંગળી વળે તો કઈ દિશામાં આવે? આ ઘડિયાળની દિશામાં, ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં. તો ચાલો આમાં વિદ્યુત પ્રવાહ આપણે દોરીએ. આ કઈ દિશામાં છે? તો કે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં. ઓકે, ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ આપણને ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં નીચેની તરફ મળે છે. ઓકે, હવે આપણે વધારે ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ. ધારો કે આ તો આપણે બે લાઈનો દોરી છે. આવી ઘણી બધી ક્ષેત્રરેખાઓ આપણને છે, ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાઓ ઘણી બધી મળે. પરંતુ એક જોવા જેવી બાબત આપણે અહીંયા છે કે જો અહીંથી આ ક્ષેત્રરેખા કઈ તરફ જાય છે? ઉપર તરફ જાય છે. અને અહીંથી આ ક્યાં આવે છે? તો કે નીચે તરફ આવે. તો આ બે પોતાની અસર કેવી કરે? નાબૂદ કરે. એવી રીતે આ નજીકની બે છે એ પણ પોતાની અસર નાબૂદ કરે. અહીંયા પણ પોતાની અસર નાબૂદ કરે. અહીંયા પણ જુઓ તમે, આ ક્ષેત્રરેખા ઉપરથી ક્યાં આવે છે? નીચે તરફ આવે છે. અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાઓ આ ક્યાં જાય છે? અહીં નીચેથી ઉપર તરફ જાય છે. તો જો આ બે વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી કેન્સલ કરે. એ રીતે આ બે નજીકની કેન્સલ થઈ જાય, આ બે નજીકની કેન્સલ થઈ જાય, આ બે નજીકની કેન્સલ થઈ જાય. તો જુઓ આ નજીકની રેખાઓ બધી છે એ બધી કેવી થઈ જાય? એકબીજાની અસર કેન્સલ થઈ જાય છે. તો આપણી પાસે વધે ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખા કેવી વધે? તો કે આપણી પાસે ધારો કે વચ્ચેની બધી કાઢી નાખીએ તો આપણને આવી એક રેખા, સીધી રેખા મળે. આપણને આવી મોટી વર્તુળાકાર રેખાઓ મળે. એવી પણ અહીંયા પણ એક મોટી ક્ષેત્રરેખાઓ છે આપણને મળે. એની દિશા કઈ છે? તો કે આની દિશા તો છે આપણને ખબર છે, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. કઈ દિશા છે? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. અહીંથી જાય છે અને અહીંથી પાછું આખું સર્કલ પૂરું કરે છે. એવી રીતે આની દિશા કઈ છે? તો કે ક્લોકવાઇઝ. ચાલો ક્લોકવાઇઝ જઈએ. આ ક્લોકવાઇઝ. ઓકે, તો આપણને જો આ તો આપણે એક જ લાંબુ સર્કલ દોરો. આવી ઘણી બધી ક્ષેત્ર સર્કલ મળે તો એ સર્કલ આખું નથી દોરતો. તાથી વચ્ચેની ક્ષેત્રરેખા દોરું છું. વચ્ચેની ક્ષેત્રરેખા કઈ તરફ આવે? આમ આવે. નીચેના સર્કલ માટે આ રીતે આવે અને ઉપરના સર્કલ માટે આવે. વચ્ચે જો એક માહિતી આપણને જોરદાર માહિતી અહીંયા જાણવા મળે એવી છે કે વચ્ચે જે છે એ ક્ષેત્રરેખાની દિશા બધી કેવી છે? એક જ દિશામાં છે બધી ક્ષેત્રરેખાઓ. ઓકે, તો આપણને જોતા એવું ખ્યાલ પડે કે આપણને ખબર છે કે એનમાંથી ક્ષેત્રરેખા ઉત્પન્ન થાય. ચુંબકનો એન ધ્રુવ હોય એમાંથી ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખા ઉત્પન્ન થાય અને એસમાં ક્યાં જાય?
અંત પામે। તો આ इन तरफ ફરતે ને આ S તરફ ફરતે આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા તરફ થઈ ગયું ને, ચુંબકીય ક્ષેત્ર જેવું થઈ ગયું। હવે જો ખાસ જાણવા જેવું એવું છે કે જો વચ્ચે બધી ક્ષેત્ર રેખાઓ છે નજીક નજીક રહેલી છે, તો વચ્ચે છે એ ક્ષેત્ર રેખા કેવી છે? ગીચ છે। અને વચ્ચે જો ક્ષેત્ર રેખા ગીચ હોય તો ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એ કેવું હોય? પ્રબળ હોય। ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું હોય? પ્રબળ હોય। અને આપણે બહારની વાત કરીએ તો બહાર અહીંયા ધારો કે વાત કરું તો બહારના બિંદુએ છે, અહીં બિંદુ કહી દઉં ક્યુ બિંદુ, આ ક્યુ બિંદુ છે એ સોલેનોઇડની બહાર રહેલું છે, તો બહાર અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા કેવી છે? ખૂબ જ ઓછું હોય, કારણ કે તમે જેમ દૂર જાઓ એમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું થઈ જાય? ઘટતું જાય। તો કહી શકાય કે ક્યુ બિંદુ આગળ છે એ ક્ષેત્ર કેવું થઈ જાય? ઘટી જાય। એટલા માટે આપણે સોલેનોઇડની બહાર છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર શૂન્ય લઈશું। આ ખાસ એક મુદ્દો રાખવાનો છે યાદ, કે સોલેનોઇડની બહાર ચુંબકીય ક્ષેત્ર શૂન્ય લેવામાં આવે છે। સોલેનોઇડની બહાર ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું લેવાનું છે? શૂન્ય લેવાનું છે। ઓકે। અને એક બીજી વાત યાદ રાખવાની છે કે સોલેનોઇડની વચ્ચે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું હોય? તો કે વચ્ચે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું હોય? પ્રબળ હોય। એટલા માટે ધારો કે કોઈ પણ પ્રયોગ હોય આપણે એક્ઝામિન કરવો હોય અને જે આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્રની જરૂર પડે છે, તો આપણે એ પદાર્થને સોલેનોઇડની વચ્ચે મૂકી દઈએ, ત્યાં એને પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ પડે। ચાલો હવે આમાં સોલેનોઇડમાં આપણે આગળ તરફ જઈએ તો એમાં જ એક બીજો પ્રશ્ન આપણને આવે વધારે ડીપમાં, તો આપણે બીજો પ્રશ્ન સોલેનોઇડમાં વાત કરીએ તો કે સોલેનોઇડની અક્ષ પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવો। ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવો। હવે આપણે વાત કરી હતી કે સોલેનોઇડની વચ્ચે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે કેવું હોય? પ્રબળ હોય। પણ એનું સૂત્ર શું? કેટલું પ્રબળ હોય? આપણે કેમ ગણી શકીએ? ધારો કે મારી પાસે એક નાનો સોલેનોઇડ હોય, મોટો હોય, ખૂબ જ લંબાઈ વધારે હોય, તો કેમ ખબર પડે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર વચ્ચે કેટલું ઉત્પન્ન થાય છે? તો એના જાણવા માટે આપણે એક સૂત્રની જાણકારી મેળવીએ કે વચ્ચે ચુંબકીય ક્ષેત્ર જાણવું હોય સોલેનોઇડની વચ્ચે કેટલું છે તો એ જાણી શકીએ। ચાલો એના માટે આપણે એક સોલેનોઇડની કલ્પના કરીએ। ઓકે। આમાં પણ સોલેનોઇડનો શું કરું છું? એક આડછેદ ધ્યાનમાં લઉં છું। શું કરું છું? સોલેનોઇડનો એક આડછેદ ધ્યાનમાં લઉં છું। જો આ ઉપર આપણને ખબર છે આડછેદ, હમણાં જ આપણે આકૃતિ જોઈ હતી, તો અડીને રહેલો આ તાર છે એનું મેં વચ્ચેથી કાપી નાખ્યો, એટલે આપણને આવું દેખાય કે નહીં? આ ગોળ રેખા શું છે? તો કે ગોળ હું દોરું છું જે ચકરડા, એ શું છે? તો કે એની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાની લાઈનો છે। અને ડોટ શું દર્શાવે છે? કે અહીંયાથી તાર છે એ બહાર નીકળે છે અને નીચે છે તાર ક્યાં જાય છે? તો કે અંદર જાય છે, એટલે હું અહીં ક્રોસ દર્શાવું છું। તો તાર છે પરથી નીચે તરફ છે ને મેં આપણે વચ્ચેથી સોલેનોઇડ કાપી નાખ્યો છે। ઓકે। તો આ ટાઈપની મારી પાસે આકૃતિ છે। ઓકે। અને વચ્ચે આપણને ખબર છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કઈ રેખામાં મળે? સીધી દિશામાં મળે ને। આ રીતે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ છે આપણને વચ્ચે આ ટાઈપ મળે છે। ચાલો હવે શું કરવું છું? આ બધી શું છે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા છે, બી છે। ઓકે। આ મારી પાસે આડછેદ છે। ચાલો મારે એક લૂપ લઈ લઉં છું, એમ્પિયર લૂપ લઈ લઉં છું, ધ્યાનમાં લઉં છું। મારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર વચ્ચે જાણવું છે ને, તો એક એમ્પિયર લૂપ લઈ લઉં। ચાલો એમ્પિયર લૂપ લઉં છું, એના માટે હું ક્ષેત્ર રેખા લઉં છું। ધારો કે આ એક ક્ષેત્ર રેખા મેં ધ્યાનમાં લઈ લીધી। ઓકે। આ બિંદુને મેં એ કહી દીધું, આ બિંદુને બી કહી દીધું। ચાલો આ ક્ષેત્ર રેખા હું ધારો કે હું બહાર લઈ જાઉં છું અને લંબાવીને, ઓકે, બહાર લઈ જાઉં છું, તો આ બિંદુને મેં સી કહી દીધું, સી બિંદુ, અને આ બિંદુને મેં કહી દીધું ડી બિંદુ, એ બી સી ડી। ઓકે। આની લંબાઈ ધારો કે મેં કહી દીધી એલ લંબાઈ છે। કેટલી લંબાઈ છે? મેં એલ લંબાઈનું ધારો કે મેં એક રેખા લીધી, ધ્યાનમાં લીધી। ઓકે। તો એથી પહેલાં બી જઈએ, આ બીથી સી આવીએ, ઓકે, અને સીથી ડી જઈએ અને ડીથી પાછું એ આવી, આખી લૂપ થઈ ગઈ આખી। ચાલો આપણે અક્ષ પર આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવવું છે, તેનું સૂત્ર મેળવીએ। ચાલો કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર શું થાય? તો કે કુલ એટલે આખી લૂપ પૂરી કરવી છે, તો બી ઇન્ટુ ડીએલ ઘટક। ડીએલ ઘટક મતલબ આ લૂપનો એકમ
घटक। तो बी इंटू डीएल कुल केटलुं मळे तो आखी लूपनुं पहेला क्या जवानुं ए थी बी जवानुं छे तो संकलનમાં લખીએ આપણે ए थी बी જઈએ ત્યાં આપણે बी इंटू डीएल કેટલો મળે પ્લસ बी थी क्या जवानुं छे पाछું सी जवानुं छे तो बी थी क्या जईए सी जईए ત્યાં चुंबकीय क्षेत्र बी इंटू डीएल चलो प्लस करीने बी थी सी आई गया सी थी क्या जवुं छे डी जवुं छे चलो सी थी क्या जाइए डी जाइए बी इंटू डीएल प्लस डी थी क्या जवुं छे पाछुं ए जवुं छे तो डी थी ए बी इंटू डीएल। तो चलो अपने कुल चुंबकीय क्षेत्र एटले आ बधानो आपणे शुं करीए सरवाळो करीए बधी रेखाओ पर। ओके चलो हवे आपणे एक हमणां ज आपणे वात करी हती कि सोलेनोइडनी बहार चुंबकीय क्षेत्र केटलुं होय शून्य। આપણે વાત કરતો સોલેનોઇડની બહાર ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું મળે છે શૂન્ય મળે છે। તો ડીસી ક્યાં આવેલું છે સોલેનોઇડની બહાર તો ડીસી માટે તો ડીસી વાળું કેવું છે આપણી પાસે ઘટક આ ઘટક છે તો સી થી ડી વાળો ઘટક છે એ કેટલો મળે આપણને શૂન્ય મળે કારણ કે ડીસી છે એ સોલેનોઇડની બહાર આવેલું છે। આપણી પાસે ત્રણ ઘટક વધ્યા કેટલા ઘટક વધ્યા ત્રણ ઘટક વધ્યા ત્રણે ઘટકની થોડીક માહિતી લઈ લઈએ હવે જો અને આ બી થી સી છે આ બી થી સી અને એ થી ડી છે એના માટે વાત કરીએ ચલો કઈ એડી અને બીસી માટે વાત કરીએ આપણે તો જુઓ તો આપણે વાત કરું પહેલા બી થી सी नी बात करूँ आ बी थी सी नी तो जो बी इंटू डीएल है एवं है बी इंटू डीएल तो आ डॉट प्रोडक्ट दूर करिए तो शू आवे तो कि बी थी सी बी डीएल कोस थीटा आवे पण खूणो केटलो छे खूणो कोनी वच्चेनो खूणो छे तो कि डीएल अने बी वच्चेनो खूणो छे तो डीएल एटले शुं छे तो जुओ डीएल कई दिशामां छे तो कि आ दिशामां डीएल छे अने डीएल अने बी वच्चेनो खूणो डीएल अने बी वच्चे चुंबकीय क्षेत्र कई तरफ है अहींया तो कि चुंबकीय क्षेत्र तो वच्चे आ दिशा में है अने डीएल मतलब आपणे जवानुं छे क्या बी थी सी तो डीएल आ रेखा में डीएल जे खंड है ए कई दिशा में है तो बी नी चुंबकीय क्षेत्र साथे केटलो खूणो बनावे छे 90 डिग्री नो तो cos 90 डिग्री cos 90 केटला थाय शून्य थाय। आवी ज रीते बीजो घटक कयो छे आपणी पासे आवो ज घटक ए थी डी वच्चेनो घटक क्यों छे आपणी पासे आवो घटक तो अहीं ए थी डी वच्चेनो घटक ऊपर ए नीचे डी बी इंटू डीएल इज इक्वल टू अहीं नीचे डी ए आ बी डीएल कोस वच्चे खूणो करीए जो ए थी डी वच्चे ए थी डी नो डीएल खंड क्यों आवे तो कि आ दिशामां डीएल खंड आवे पण चुंबकीय क्षेत्र तो आ दिशामां छे तो वच्चे खूणो केटलो थाय 90 डिग्री आमां पण cos 90 बराबर 0 तो जो आ घटक शून्य थई गयो आ घटक शून्य त्रण घटक शून्य थई गया तो अपनी पास वध्यो क्यों घटक तो एक घटक वध्यो अपनी पास ए थी बी बी इंटू डीएल एक घटक अपनी पास रह्यो। तो चलो अहीं लखुं छुं एक घटक संकलन में बी इंटू डीएल इज इक्वल टू अपनी पास घटक क्यों वध्यो ए थी बी इंटू डीएल ए थी बी वाळो घटक अपनी पास रह्यो छे। ओके तो ए थी बी वच्चेनुं कुल चुंबकीय क्षेत्र केटलुं रह्युं खाली हवे बी ने बहार काढ लऊं तो अंदर शुं वधे ए थी बी इंटू डीएल ए थी बी इंटू डीएल। चलो ए थी बी नी आपणे कुल लंबाई केटली छे तो कि ए थी बी वच्चेनी कुल लंबाई छे एल तो एनुं संकलन करो ए थी बी वच्चेनुं डीएल नुं तो शुं मळे आपणने एल मळे तो बी इंटू एल अहींया संकलનમાં શું આવશે बी इंटू डीएल तो आ खास આપણે सूत्र याद राखवानुं छे समीकरण नंबर 1 कही देवाने कि संकलन में बी इंटू डीएल बराबर शू मळ्युं आपणने बीएल मळ्या छे। ओके चलो आपणे हवे आगळ तरफ जईए तो सोलेनोइडनी वात करूं छुं अहींया तो हवे धारो के सोलेनोइड छे आपणी पासे तो सोलेनोइड में आटानी संख्या लई लऊं आटानी संख्या कैपिटल एन है धारो कि सोलेनोइड में आटानी संख्या केटली छे कैपिटल एन है। हवे एकम लंबाई दीठ आटानी संख्या कहूँ एकम लंबाई दीठ आटानी संख्या एने हूँ स्मॉल एन कही दूँ
એકમ લંબાઈ દીઠ આટાની સંખ્યા. એકમ લંબાઈ દીઠ એટલે છેદમાં લંબાઈ અને આટાની સંખ્યા કેટલી છે? n. એકમ લંબાઈ દીઠ આટાની સંખ્યા કેટલી છે? સ્મોલ n. ઓકે, એકમ લંબાઈ દીઠ આટાની સંખ્યા. અને ધારો કે હવે એલ લંબાઈ છે મારી પાસે, તો એલ લંબાઈમાં સ્મોલ એલ લંબાઈમાં આટાની સંખ્યા કેટલી થાય? તો સ્મોલ એલ લંબાઈમાં આટાની સંખ્યા એકમ લંબાઈમાં n હોય તો એલ લંબાઈમાં કેટલી થાય? n ઇન્ટુ લેલ. હવે ધારો કે વિદ્યુત પ્રવાહ કહીએ એકમ લંબાઈમાં ધારો કે વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ I હોય, એકમ લંબાઈ સ્મોલ હતો એમાં વિદ્યુત પ્રવાહ I વહેતો હોય, તો એલ લંબાઈમાં કેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ વહે? તો કે એલ લંબાઈમાં વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો વહે? તો કે એલ લંબાઈમાં વિદ્યુત પ્રવાહ એન એલ ઇન્ટુ I. એન એલ શું છે? કુલ લંબાઈ ઇન્ટુ I. ઓકે, ચાલો હવે આપણે સૂત્ર ખબર છે, એમ્પિયર સર્કિટ લૉનો નિયમ ઉપયોગ કરીએ તો એમ્પિયર સર્કિટ લૉનો નિયમ શું છે? તો કે બી ઇન્ટુ ડીએલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 I. આ એમ્પિયર સર્કિટ લૉનો નિયમ આપણે જોયું. ચાલો આપણે બી ઇન્ટુ ડીએલ હમણાં જ આપણે વાત કરી હતી, એના પર આપણે શું મળ્યું હતું? બીએલ મળ્યું હતું. જો અહીંયા જ આપણે વાત કરી હતી, બી ઇન્ટુ ડીએલ બરાબર શું મળ્યું? બીએલ. ચાલો બરાબર μ0 I બરાબર કેટલા મળ્યા? એન એલ ઇન્ટુ I. બંને બાજુથી એલ કેન્સલ, તો બી બરાબર શું મળ્યું? μ0 એન I. તો સોલેનોઇડની અક્ષ પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણને કેટલું મળ્યું? μ0 એન I. જ્યાં ધ્યાન રાખવાનું છે અહીંયા μ0 છે એ શૂન્ય અવકાશની પરમિએબિલિટી છે, સ્મોલ n છે સોલેનોઇડમાં એકમ લંબાઈ દીઠ આટાની સંખ્યા છે. ઓકે, અને I છે એમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ છે. તો ખાસ આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. આપણે JEE નીટમાં પણ આ સૂત્રના ઘણા બધા દાખલા આવે છે. B ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 n I. ઓકે, તો આજે આપણે સોલેનોઇડની વાત કરી, એમાં અક્ષ પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવ્યું છે અને સાથે સોલેનોઇડની બેઝિક માહિતી લીધી. એ બધું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.